वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बंदी सिंह इस शब्द हर सिख के जेन च, हर सिख की तमन्ना भी है कि बंदी सिंह रिहा हो। और शायद असी जो बंदी सिंह कष्ट हंडा रहे हैं उन्होंने महसूस करने वाले साडे चों बहुत घट ने, बहुत घट ने। जे असी उस दुख नूं, उस दर्द नूं, उस पीड़ा नूं, उस कष्ट नूं जिहदे चों 25-25, 27, 30, 32 सालों तो हटा रहे हैं, जे असी महसूस करते होंदे ते अज इन्हां हालातां च ना होंदे। और चलो कौम बड़े चिर तो लगी सी, हर कोई अपने पद्धर ते लगा सी, वख-वख संस्थावां अपने पद्धर ते लगियां सी, यतन करदियां रहियां ने। पर श्रोमणी अकाली दल ने भी यतन कीते 2003 तो लैके लगातार। प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर नूं होई फांसी दे विरुद्ध केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। पर 2003 दे विच श्रोमणी अकाली दल के MLA जिहड़े साबका मंत्री भी रहे हैं, कैप्टन कमलजीत सिंह जी ते सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर होरां ने पंजाब की विधान सभा च मता भी लिया और वो मता मौके की कैप्टन सरकार ने रद्द कर दिता। उस तो बाद लगातार श्रोमणी अकाली दल ते होर वख-वख जथेबंदियां जिहड़ियां ने अपने तौर पर यतन जारी रखदियां ने बंदी सिंघां की रिहाई वास्ते, बंदी सिंघां की पैरवी वास्ते। 2012 दे विच भाई बलवंत सिंह राजोआणा दे काले वारंट जारी कर दिंदी अदालत। उन्हां नूं फाहे लाउण दा तरीक ते समा निश्चित करके जिहड़ा डैथ वारंट आ वो पटियाला जेल के सुपरडेंट के दफ्तर पहुंचा दिता जाता है। पर 2012 च नवीं सरकार रिपीट हुई सी श्रोमणी अकाली दल की, और सरदार प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र सरकार तक अपना मैसेज पहुंचा दिता। उदों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री सीगे ते देश के गृह मंत्री तक कि मैनू सरकार छड्डनी मंजूर है, बलवंत सिंह राजोआणा नूं किसी भी कीमत ते मेरी सरकार दे हुंदिआं फांसी नहीं लगूगी। और आए हुए ड्यूटी दे विच जिहड़े डैथ वारंट सीगे, जिहड़े सुपरडेंट ने रिसीव कर लए सीगे, वो भी जिहड़े ऑब्जैक्शन ला के सतपाल सिंह बादल दी हदायतां ते वापस अदालत नूं भेज दिते गए। ये लागू नहीं हो सकता। ये शायद पंजाब च नहीं, हिंदुस्तान च नहीं, शायद पूरी दुनिया च ये पहले डैथ वारंट सी जिहड़े किसी अदालती हुक्म के नाल वापस नहीं हुए, किसी सरकार ने, किसी प्रशासन ने वापस किए थे। ते 10 सालों तो भाई राजोआणा जी की फांसी रुकी हुई है। उन्होंने पटीशन जिहड़ी है वो गौरमेंट ऑफ इंडिया को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पेंडिंग पई, जिन्हों लैके हुण भाई राजोआणा जी सुप्रीम कोर्ट च गए। तो संभावना है कि जिस तरह की सुनवाई हो रही है कि उस पटीशन के उत्ते भावें केंद्र सरकार जिहड़ी है उसका डट के विरोध कर रही है, पर सुप्रीम कोर्ट का रुख जो नज़र आ रहा है वो फायदा है। और नाल ही प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह जी भुल्लर जिहड़े 27 साल तो जेल च बंद ने, मानसिक रोगी बन चुके ने, शरीरक रोगी बन चुके ने, उन्होंने इकल्लियां रखा जाता रहा। फांसी की सज़ा हुई सी और मानसिक रोगी बन करके, शरीरक रोगी बन करके देश की सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ 9 ਦੇ 9 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਹਟਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 6 ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਆ ਵਧੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ 6ਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 400 ਸਾਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਗਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਝੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕੌਮ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 19 ਮਈ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ 19 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੇ ਖੇਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਜ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਔਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਓਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਈ ਉਲਾਂਭੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 19 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ,
सिखां दे दर्द वास्ते असीं सारे तुरंत तक साडी सांझ है। पर दादू वाल साहब इस गल का दुख है कि मैनूं पता है कि तुसीं चाहुंदे जे कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई होवे या हरेक कोई इह 'च योगदान पावे, पर मैनूं तुहाडी कंपलशन का पता है, तुहाडी मजबूरी का भी पता है कि जो तुसीं लिखती तौर पर जारी किया, जो तुसां मीडिया 'च कहा, ये तुहाडे शब्द नहीं, ये तुहानूं जिहड़ियां भारती जनता पार्टी जिहड़ी देश के उत्ते राज करदी उहदियां केंद्री एजेंसियां की पढ़ाई हुई पट्टी है। ये तो कोई फायदा नहीं जी, कोई फायदा नहीं जी। ये बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई 'ਚ अड़िका लाउण दा मनसूबा है जिहड़ा उन्हां दा, उहदे हथ ठुके ना हो। मैं कालका साहब नूं कहूँगा कि तुहाडे हित साहब दे नाल, तुहाडे सरना साहब दे नाल 100 वखरेवें हो सकते हैं। जे 5 सालों का तुसीं उन्हां नूं लांभा दिंदे जे कि तुसीं सरना साहब बादलों का विरोध करते रहे जे, अकाली दल का विरोध करते रहे जे, तो 5 सालों तो कालका साहब तुसीं भी जस गाउंदे रहे जे, अकाली दल का जस गाउंदे रहे जे। अकाली दल के बनाए तुसीं प्रधान बने सीगे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, तुहानूं इस गल का पता है। तो दिल्ली स्टेट के जिहड़े आ तुहानूं अकाली दल ने प्रधान बनाया, वो भी अकाली दल के बनाए तुसीं बने सीगे, और तुसीं श्रोमणी अकाली दल वालों MLA भी बने। हुण जिहड़े दादूवाल साहब कहते कि सियासी बंदे नहीं होने चाहिए, मैं पूछना चाहना है दादूवाल साहब, तुसीं सियासी नहीं, कालका साहब सियासी नहीं, सरदार सिमरजीत सिंह मान सियासी नहीं, सरदार परमजीत सिंह सरना सियासी नहीं, सरदार मनजीत सिंह जीके सियासी नहीं। सारियां सियासी धिरां ने सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ धर्म ਤੇ सियासत इकट्ठियां चलदियां ने, इस करके अजिहियां गल्लां नहीं होनी चाहिए जिहदे नाल इस वड्डे काज नूं ढाह लगदी होवे। तो मैं ये भी बेनती करदा वां दादूवाल साहब नूं ते कालका साहब नूं कि लगभग जिहड़े बंदी सिंह जेल च बंद ने ना, उन्हां दे बहुत सारे परिवार तुहाडी 19 मई जिहड़ी 11 मई वाली इकत्तरता सी उहदे च शामिल भी होए, जिस च भाई बलवंत सिंह राजोआणा की भैन बीबा कमलदीप कौर ने अपने विचार भी प्रगट किए। उत्थे भाई परमजीत सिंह भ्योरा के भाई भी हाजिर होए, भाई गुरमीत सिंह के भाई शमशेर सिंह के भाई भाई लखविंदर सिंह लखा के भी जिहड़े परिवारक मैंबर उत्थे हाजिर हुए, और प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर के धर्मपत्नी भी होना चाहते सी, वो किसी कारण करके बाहर सीगे। हर एक ने खुशी मनाई क्योंकि मेरी जाति तौर पर इन्होंने नुकसान है, और उन्होंने दर्द में मैं महसूस करता है, उन्होंने दर्द में जिन्ना कि भी मैं वंडा सकता मैं हमेशा वंडाउण की कोशिश की है। दादूवाल साहब मैंने बड़ा दुख है, बट ठीक है कि आप एक दूजे के विरोध खड़ते रहे हैं, विरोध बोलते रहे हैं, तुसीं कोई होर भाषा बोलते सी, असीं अपनी गल करते सीगे, कोई यार अपनी थां ते गल्लां नहीं, पर यार तुहानूं माड़ा मोटा दर्द नहीं आता। तुसीं कहंदे जे मैं जेल च गया जी, मैनूं जेल च भेजता जी, कभी सोचिया जी कि तिहाड़ जेल दीआं ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भाई जगतार सिंह वाला बंद ने, भाई परमजीत सिंह भ्योरा बंद ने, और 27 सालों तो साडे ये जिहड़े बंदी सिंह ने, चाहे वो भाई लखविंदर सिंह ने, चाहे भाई शमशेर सिंह ने, भाई गुरमीत सिंह ने, भाई जगतार सिंह तारा ने, वो बंद ने। प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर 27 सालों तो बंद है यार, जिहदी तुसीं केजरीवाल नूं एक बार भी नहीं कहा कि केजरीवाल साहब तुहाडे टेबल ते फाइल पई है, प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर दी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म करते कि सानूं कोई इहदे विच इतराज नहीं, ये सरकार देखे प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह की रिहाई का मसला। ये भी फाइल तैयार है कि प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की नेक चाल चलनी है, वो परोल नियमां अनुसार कटते हैं, किसी तरह का उन्होंने उत्ते किंतु परंतु नहीं हैगा, फाइल तैयार पई है, पर केजरीवाल साहब दस्तखत नहीं कर रहे। तुसीं कदी गल कीती? कदी केजरीवाल ते सवाल उठाया? और भाई बलवंत सिंह राजोआणा यार 27 सालों तो बंदा जेल च बंद होए ते लंबे समय तो लगभग मेरा ख्याल कि 15 सालों तो फांसी की चक्की च बंद होए,
ਕਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਗੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 100 ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀੜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗੀ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ।